In last class, I think we are discussing the preparation of alcohols. I think we discussed four methods. One from alkenes, another from aldehydes and ketones, and third one from carboxylic acids, and fourth one from esters. Now fifth one from Grignard reagents. From Grignard reagents. So what is Grignard reagent? Grignard reagent means it's a compound with a magnesium metal irutte, and one allied group irutte, and another one is alkyl group, and mixture of these three is a Grignard reagent. For example, I will give general example RMgX, and this is the general notation for or general representation for Grignard reagent, where R is a alkyl group and Mg means magnesium metal and X means halogen Cl, Br, etc. like that, and this representation is called Grignard reagent. Idanna Grignard reagent ante. Illi ನಾವು ಯಾವುದು ಬೇಕಾದರೂ alkyl group ತಗೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದು ಬೇಕಾದರೂ halogen ತಗೋಬಹುದು, and this is called Grignard reagent. From this we are preparing alcohol. ಇದನ್ನ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈಗ alcohol ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. I will consider one example. CH3Mgi. Look at this, and this is alkyl group and this is halogen, and this is a Grignard reagent, and this name is methyl magnesium iodide. Methyl magnesium iodide is the name of this compound. When this Grignard reagent is treated with aldehyde, and the two formaldehyde, I am taking formaldehyde. Formaldehyde means HC double bond OH, and this is the formaldehyde. When a Grignard reagent is treated with formaldehyde, we get ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? Look at this. This is more electropositive, therefore CH3 come out with electrons ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. Then this gains positive charge. ಇದೀಗ CH3 minus ಆಯಿತು, ಇದು Mg plus ಆಯಿತು, and these electrons moves here. Oxygen ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, because this is more electronegative than carbon. Therefore ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ this gains negative charge and this gains positive charge. Then C is positive and this CH3 minus attacks the positive charge, therefore that becomes HCH. ಈ CH3 ಮೈನಸ್ ಬಂದು ಇದನ್ನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, we get CH3 ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬಾಂಡ್ ಮೂವ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಯಿತು, O ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಆ ಮೈನಸ್ ಬಂದು ಪ್ಲಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, therefore we get MgI, and this is an intermediate. When Grignard reagent is treated with formaldehyde, we get an intermediate. This on acid hydrolysis ಮಾಡಿದ್ರೆ, I mean acid ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಾಟರ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. acid hydrolysis ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆಗೆ H ಬೀಳುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆಗೆ OH ಬೀಳುತ್ತೆ. ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 2H and 1 O. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ OH, ಈ ಕಡೆ H, therefore we get ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ CH3 ಇಲ್ಲಿ CH2, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ OH ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬಂತು, ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ MgIOH, and we get an alcohol, and the two primary alcohol. This is a primary alcohol. I mean when Grignard reagent is treated with formaldehyde, we get an intermediate. This on acid hydrolysis we get a primary alcohol. Take the same thing, I mean CH3 Mgi, again Grignard reagent is treated with, this is formaldehyde, I mean aldehyde. Now we are also treating the same Grignard reagent with aldehyde except formaldehyde ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ aldehyde ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವ್ದಾರು ಉಪಯೋಗಿಸಿ, formaldehyde means this is formaldehyde, ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ aldehyde ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ. Now I am using acetaldehyde ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. acetaldehyde ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Again same procedure, this come out with CH3 minus and this electrons moves here, this becomes O minus and this becomes C plus. C plus ಗೆ CH3 minus ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, therefore we get CH3 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, C ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ O, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೊಂದು CH3 ಇದು ಬಂದು ಇದನ್ನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, CH3, ದೆನ್ ಈ ಕಡೆ H, ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ MgI, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಈ CH3 ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, O ಮೈನಸ್ಗೆ MgI ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಆಸಿಡ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ H, ಇಲ್ಲಿ OH, ವಿ ಗೆಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ CH3
CH3 ಸಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು H ಇದೆ CH, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೊಂದು CH3, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ OH ಪ್ಲಸ್ Mg, ಈ ಕಡೆ OH, ಈ ಕಡೆ I. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೋಡಿ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. When Grignard reagent is treated with formaldehyde, we get a primary alcohol. When Grignard reagent is treated with aldehyde, except formaldehyde ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಜೊತೆ ನೀವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ CH3 Mg, Cl ತಗೋಣ. IR ತಗೋಬೋದು, CLR ತಗೋಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ. BRR ತಗೋಬೋದು. ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಕೀಟೋನ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್. ನಾವು ಆಮ್ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಕೀಟೋನ್. ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. CH3 ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ವಿ ಗೆಟ್ CH3 CO, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ CH3 ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು CH3, ಇಲ್ಲಿ MgCl. Then this on acid hydrolysis ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿ H, ಈ ಕಡೆ OH. Therefore we get CH3 C, ಇಲ್ಲಿ OH ಇದೆ, OH ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು CH3, ಇಲ್ಲಿರೋ CH3 ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಟರ್ಷರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪ್ಲಸ್ MgOHCl. ನೋಡಿ MgOHCl. And look at these 3 reactions. When Grignard reagent is treated with formaldehyde, we get a primary. When Grignard reagent is treated with aldehyde except formaldehyde, ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ aldehyde ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು we get secondary alcohol. When Grignard reagent is treated with ketone, we get a tertiary alcohol. ನೋಡಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರ್ಬನ್ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. therefore it's a tertiary alcohol. And these are the methods from Grignard reagent. I mean, when Grignard reagent is treated with aldehydes and ketones followed by acid hydrolysis, we get alcohols. And when if you treat with formaldehyde, primary alcohol. If you treat with other aldehydes except formaldehyde, secondary alcohol. If you treat Grignard reagent with ketone, then you get tertiary alcohol. Okay, and this is the final method to prepare alcohol. And these are the methods for the preparation of alcohol. Then physical properties. If you come to physical properties, in physical properties, if you come to physical property, first one, alcohol phenols. If you increase the number of carbon atoms in alcohol phenols, for example, now I am taking CH3OH, it's an alcohol. CH3 CH2OH, again it's an alcohol. CH3 CH2OH, again it's an alcohol. I mean, if you increase the carbon atoms ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. If you increase the carbon atoms in an alcohol and also phenol ಅಲ್ಲೂ, if you increase the number of carbon atoms, then the boiling point increases. Boiling point ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. Why boiling point increases? ನೋಡಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಅವುಗಳ ಡೆನ್ಸಿಟಿನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಐ ಮೀನ್ ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವುಗಳನ್ನ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅವುಗಳ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದರ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದರ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಷ್ಟು, ಒಂದು 15 ಅದಾದರೆ ಇದರದೊಂದು 55, ಇದರೊಂದು 60, ಈ ಥರ. If you increase the temperature, if you increase the number of carbon atoms in alcohol chain, then its boiling point is also increases. Why it increases? Because of increase in weight, or because of increase in mass, or because of increase in density. The boiling point of alcohols and also phenols do increase ಆಗುತ್ತೆ. Then second point,
ದಿ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಈಥರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗೆ? ವೈ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. CH3OH ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಥದ್ದೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ CH3OH, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 2 lone pairs and the bond between the O and H bond ಇದೆಯಲ್ಲ, and this is a polar bond. Polar means ಇದರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಇದರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಕಡಿಮೆ. ದೇಫೋರ್ ಇದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ದೇಫೋರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಡೆಲ್ಟಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇದಕ್ಕೆ ಡೆಲ್ಟಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಡೆಲ್ಟಾ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇದೇನಿದು ಡೆಲ್ಟಾ ನೆಗೆಟಿವ್. ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. The proton of one molecule forms the bond with the oxygen of another alcohol molecule, and this bond is called hydrogen bonding ante. Hydrogen bonding, ಇದನ್ನ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಇಲ್ಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ. ದಿಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅರೈಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಈ ಥರ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಹೀಟನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಬಾಂಡ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟು ಈ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಆದಮೇಲೆ ಅವು ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗೋದು. ಈ ಬಾಂಡೇ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಇವು ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು ಈ ಬಾಂಡನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಬಾಂಡನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಎನರ್ಜಿನ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ಈ ಥರ ಬನ್ನಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಥರ್ CH3OCH3. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ OH ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ. OH ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಥದ್ದೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ CH3OCH3, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ H ಇಲ್ಲ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಈ Hಗಳು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಈ H ಪೋಲಾರ್ H ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇನೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದಂಗೆ ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗಳಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರೋಲ್ಲ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಈ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಪೋಲಾರ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇಂಟರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಇಂಟರ್ ಅಂತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇಂಟರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಫಿನಾಲಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಫಿನಾಲ್ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್. ಇಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಫಿನಾಲ್ ನೋಡಿ, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದರ್ ಇಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತು ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಫಿನಾಲಲ್ಲೂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲಲ್ಲೂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಥರ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ಗಳು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಬೇಕು. ಬ್ರೇಕ್ ಆದಮೇಲೆ ನಮಗೇನು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗೋದು. ಆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇವುಗಳ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಈಥರ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್. Okay, therefore second point is the boiling point of alcohol and phenol is greater than ethers, and this is because of the hydrogen bonding, intermolecular hydrogen bonding in phenols and alcohols. Okay, and that is the second point. Then third point ಬಂದರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ದೇ ಆರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ದಟ್ ಲೋಯರ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ವೈ ದೇ ಆರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪೋಲಾರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪೋಲಾರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಪೋಲಾರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೇನಿದೆ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಅಗೇನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. Again there is hydrogen bonding between the proton of alcohol, H plus of alcohol and oxygen of water. ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಈ ಆಲ್ಕೋಹಾಲು ವಾಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಅದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇಸ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಹಂಗೆ ಫಿನಾಲು ಅಷ್ಟೇ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಫಿನಾಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. And that is the third point. Third point, alcohols are soluble in water because of the formation of hydrogen bonding with water. Till phenol ಅಷ್ಟೇ, they start boiling.
ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ಮ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್. ಐ ಮೀನ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್. ಬಟ್ ethers are not soluble. Why ethers are not soluble? Because they won't form n hydrogen bonding. ನೋಡಿ CH3 O CH3 ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. therefore they are insoluble in water. And these are the physical properties of alcohols and phenols and ethers. Then chemical properties. Chemical properties. Chemical properties. Other first one, cleavage of OH bond. Cleavage of OH bond ಅಂದರೆ OH ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ CH3OH, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮಿಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ OH ಬಾಂಡ್, ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆಫ್ OH ಬಾಂಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆಫ್ CO ಬಾಂಡ್. This is cleavage of CO bond and this is cleavage of OH bond. ಈ OH ಬಾಂಡ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋವು ಇದ್ದಾವೆ, ಈ CO ಬಾಂಡ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸು ಇದ್ದಾವೆ. therefore ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆಫ್ OH ಬಾಂಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆಫ್ CO ಬಾಂಡ್. ನಾನು ಈಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆಫ್ OH ಬಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ನೇಚರ್. ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆಫ್ OH ಬಾಂಡಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ನೇಚರ್. acidic nature of alcohols. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಅಸಿಡಿಕ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ಅಸಿಡಿಕ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. CH3OH ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ನ ತಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇಸ್ ಎ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ವೈ ಇಸ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್? ಬಿಕಾಸ್ ಈ OH ಬಾಂಡನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್. therefore ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಪುಲ್ಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಡೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಪುಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಡೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪುಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇ ಗೇನ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಗೇನ್ಸ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಇದು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. therefore there are two poles here, one is positive and negative. therefore this molecule is a polar molecule. ಇದೆಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು? ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಇವಾಗ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಎಳ್ಕೊತಾ ಇದೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಬಾಂಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೀಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಬಾಂಡ್ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ H+ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತನ್ನ ಕಡೆ ಪುಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಶೇಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಬಾಂಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೀಕರ್ ಬಾಂಡ್. ಐ ಮೀನ್ ದಿಸ್ ಬಾಂಡ್ ಇಸ್ ಎ ಪೋಲಾರ್ ಬಾಂಡ್ and that becomes weak. Due to the weakness of this bond, H+ can come out easily. ಇದು H ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಚೆ ಬರ್ಬೋದು. ಯಾವುದು H+ ಅನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ದೆನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸಿಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅರೇನಿಯಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದು H+ ಅನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. therefore ಇದು H+ ಅನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. therefore this is also considered as acidic ಅಂತಲೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೀಕರ್ ಆಸಿಡ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ವಾಟರ್ಗಿಂತಲೂ ವೀಕರ್ ಆಸಿಡ್. ವಾಟರ್ H+ನ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಇದೂ H+ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಾಟರ್ನೇ ನಾವು ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕುಡಿತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅದು ಅಸಿಡಿಕ್ಕೆ. ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಸಿಡಿಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವ್ಸ್ H+ ಅನ್ನು ಯಾವೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತವೆ. ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ಡೊನೇಟ್ಸ್ H+ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಸಿಡ್ ಆರ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇದು ವಾಟರ್ಗಿಂತಲೂ ಲೆಸ್ ಅಸಿಡಿಕ್. Even though it gives H+, it's a weaker acid and it's weaker than water. Why it gives H+? Because it's the bond between O and H is a polar bond. Therefore, the bond becomes weakens and therefore H+ easily comes out. Idu acidic ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ it can easily react with alkali metals ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅವು ಸೋಡಿಯಂ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಅಂತ ಇದಾವಲ್ಲ ಅವು, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇದು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಇವುಗಳ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾವುದು? ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ವೈ ಇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಸೋಡಿಯಂ ಆರ್ alkali metals ಆರ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ alcohol shows acidic character. I mean this H+ is always replaced by Na.
ಈ ಥರದ್ದು ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸಿಂದ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ದೇ ಶೋ ಅಸಿಡಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ನೋಡಿ ಈಗ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ Hನ ಇದು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 2 ತೊಗೋಣ, ಇದನ್ನು 2 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ Hನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. H 2 ಸೇರಿಕೊಂಡು ವಿ ಗೆಟ್ H2 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ ಏನು CH3ONA. H ಜಾಗಕ್ಕೆ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು H ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು A, ಇನ್ನೊಂದು ಅದೇ ಥರ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇನ್ನೊಂದು Hನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು Na. ದೇರ್ಫೋರ್ 2 ಬರ್ತವೆ. ಆ 2 H ಸೇರ್ಕೊಂಡು ವಿ ಗೆಟ್ H2. ಐ ಮೀನ್ when alcohol is treated with alkali metals or aluminum we get salt of ಇದು ಸೋಡಿಯಂ ಮೆಥಾಕ್ಸಿ ಸೋಡಿಯಂ R ಸೋಡಿಯಂ ಮೆಥನೋಯೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Sorry. When alcohol is treated with alkali metals or aluminum, we get a product with sodium. Sodium is the product, and that is a salt. Sodium salt of alcohol. And this is the acidic nature of alcohol. Illi reactivity ಯಾವುದು ಫಾಸ್ಟ್? ಪ್ರೈಮರಿ ಹೈಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಹೈಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್, ಟರ್ಷರಿ ಹೈಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ 3 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. CH3OH, it's a primary alcohol. CH3COH, CH3, and this is a secondary alcohol. CH3OH is a tertiary alcohol. Look at these 3. In primary alcohol, ಈ ಬಾಂಡು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದ್ರೆ ಇದ್ರ ಹತ್ರ ಎಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ದಿಸ್ ಬಾಂಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೀಕ್. ಇದು ಪೋಲಾರ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೈಲಿ ಪೋಲಾರ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ವೀಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ H+ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಕ್ಸಿಜನಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಇದೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಹತ್ರ ಕಿತ್ಕೊಳೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್. ಒಂದು ಕೊಡೋಕೆ ರೆಡಿ ಇದೆ, ಫಾರ್ ಇದ್ರ ಹತ್ರ ಕಿತ್ಕೊಳೋದು, ಇದ್ರ ಹತ್ರ ಕಿತ್ಕೊತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕಡಿಮೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಆಗ ನೋಡಿ ಆಕ್ಸಿಜನಿಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ 2 ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಇದೊಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಸೇರಿಸಿ ಕಡೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ದೆನ್ ಇದು ಈಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹತ್ರ ಕಿತ್ಕೊಳೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದು 2 ಗ್ರೂಪ್ ಕೊಡ್ತವೆ, 2 ಗ್ರೂಪ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ, ಇದ್ರ ಹತ್ರ ಕಿತ್ಕೊಳೋದು ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಅಂತಂದರೆ ದೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿಸ್ ಬಾಂಡ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಬಾಂಡ್ ಆಯಿತು. ಫಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ H+ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಟು ಡೊನೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್? ದೆರ್ ಆರ್ 3 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದೆ. 3 ಗ್ರೂಪ್ಸು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ಇದ್ರ ಹತ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಿತ್ಕೊಳೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. there are 3 electron releasing group here, therefore the electron density on oxygen is more, therefore it won't pulls the electron from hydrogen inda elkonodilla, therefore hydrogen inda elkonta illa andmele again this becomes more stronger than this one, and this is more stronger than this one. Therefore illi weaker bond yavudappa andre primary alcohol irtakanta OH bond weak, therefore this is highly reactive. Therefore primary is highly reactive than secondary is highly reactive than tertiary. Are you getting my point? And this is the reactivity of alcohols, and this is the acidic nature of alcohol. And this is the first one. Then second one, this is the chemical reaction. Second one, esterification. Esterification means when alcohol, I am taking ethyl alcohol, when alcohol is treated with carboxylic acid, CH3COH, उल्टा बरेगा, CH3COH plus alcohol, C2H5OH. This is carboxylic acid and this is alcohol in presence of concentrated sulfuric acid. Keep this in mind. Esterification means that is the reaction between carboxylic acid and alcohol. ಯಾವ್ದಾರ ತಗೊಳ್ಳಿ. Esterification means that is the reaction between carboxylic acid and alcohol in presence of concentrated sulfuric acid. These are must and should be present in esterification. One is carboxylic acid, one is alcohol, another one is concentrated sulfuric acid. Again we are talking about cleavage of OH bond of alcohol. Therefore ಇಲ್ಲಿ break ಆಗುತ್ತೆ OH bond and the OH of carboxylic acid.
ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡಿಂದ OH, ಇದರಿಂದ H, OH H ಸೇರ್ಕೊಂಡು we get a byproduct water. Get a byproduct water. Then remaining thing is CH3, ಇಲ್ಲಿ CO, ಇಲ್ಲಿ O, C2H5. If there is a COO group, then that is called ester. Ester ಅಂತೀವಿ. ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಸ್ಟರ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. COOO, C2H5. Ethyl ethanoate. Ethyl ethanoate. Ethyl ethanoate. And that is the name of this compound. ಇದರ ಹೆಸರು ethanoate. UPSC name ethanoate. ಇದು substituent. Therefore, ethyl ethanoate is the name of this compound. And the byproduct is water. And ಇದು ಎಸ್ಟರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಸ್ ಎಸ್ಟರಿಫಿಕೇಶನ್. ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಎಸ್ಟರ್. therefore the process is esterification. Esterification means when a carboxylic acid is treated with alcohol in presence of concentrated sulfuric acid, we get an ester and the process is called esterification. ಇಲ್ಲೂ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ OH ಬಾಂಡ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ನಾವು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ದು OH ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. therefore this becomes this belongs under OH bond cleavage, and that is the second reaction, esterification. Then third one, oxidation. Alcohols on oxidation. Alcohol ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. C2H5OH. ಇದನ್ನು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫಾರ್ ಇದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫುಲ್ ಬರೆದು ಬಿಡೋಣ. CH3 CH2OH and that is the structure. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಿ ಗೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ನ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ನ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕೀಟೋನ್ ಆದರೂ ಅಷ್ಟೇ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಎ ಕೀಟೋನ್. ಫರ್ದರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಎ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಏನಾದ್ರು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? ನೋಡಿ ನಮಗೆ CH3, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ CHO ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು. ನೋಡಿ ಈ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. OH ಬಾಂಡ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು O. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ OH ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ, H. ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು, ಒಂದು O. ವಿ ಗೆಟ್ H2O ಎಸ್ ಎ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. H2O ಎಸ್ ಎ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇನ್ನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು CH3 C, ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಚ್ಚು, ಇಲ್ಲಿಂದ O, CHO, and that is an aldehyde. I mean alcohol on oxidation by using ಯಾವುದು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು? ಪಿರಿಡೀನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೋಕ್ರೋಮೇಟ್, PCC, ಪಿರಿಡೀನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೋಕ್ರೋಮೇಟ್ ಆರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕ್ರೋಮಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. This is CrO3, chromic oxide or pyridinium chlorochromate. Pyridinium chlorochromate. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. and it's a one step reaction. ಅಂದರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ನ ತಗೊಂಡು when alcohol on oxidation by using chromic oxide or pyridinium chlorochromate, PCC, we get an aldehyde. Aldehyde ಬರುತ್ತೆ. This is aldehyde. ಅದನ್ನೇ ನೀವು CH3 CHOH CH3, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಇದನ್ನೇನಾದ್ರು ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನೀವೇನಾದ್ರು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಯಾವುದು? PCC ಆರ್ CrO3 ವಿಗೆಟ್ ಅಗೇನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು O. ವಿಗೆಟ್ ಏನು? H2 ಎಸ್ ಎ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇನ್ನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು CH3, ಇಲ್ಲಿ C, ಇಲ್ಲಿ O, C double bond O, CH3. we get a ketone. When primary alcohol on oxidation by using weak oxidizing agent, we get an aldehyde. When secondary alcohol is on oxidation by using PCCrCO3, we get a ketone. And this is the procedure for the preparation of this is the chemical reaction of alcohol.
ನೋಡಿ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ನ ತಗೊಂಡು ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ನ ತಗೊಂಡು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ನ ತಗೊಂಡು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಎ ಕೀಟೋನ್. ಇಫ್ ಯು ಯೂಸ್ ಮೈಲ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್, ಇವು ಮೈಲ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಯೂಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್, ಮೈಲ್ಡ್ ಬದಲು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಒಂದು ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, CH3 CH2 OH. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ KMnO4, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪರ್ಮಾಂಗನೇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಇದನ್ನೇನಾರ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ನೋಡಿ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕೀಟೋನ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ? ಇಫ್ ಯೂಸ್ ಮೈಲ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್. ಮೈಲ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೀಕ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್. ನಂತರ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಈ ಥರ KMnO4 ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ CH3CHO. This in turn converted into carboxylic acid CH3COOH. ನೋಡಿ, ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆದಾಗ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗಿ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿ ಗೆಟ್ ಎ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. COOH ಇದೆ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಐ ಮೀನ್ ಇಲ್ಲಿ 3 ರೀತಿ ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಪ್ರಿಪೇರ್ ಕೀಟೋನ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಬಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ KMnO4 ಆಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. I mean, alcohol on oxidation by using a strong oxidizing agent, we get finally carboxylic acid. But if we use mild oxidizing agents, then alcohols are oxidized to aldehyde and also ketone. I mean, primary alcohol, if you use primary alcohol, then you get aldehyde. If you use secondary alcohol, then you get ketone. If you use mild oxidizing agents. But if you use strong oxidizing agent, then finally you get carboxylic acid, and that is the oxidation. Okay, the next one, dehydrogenation. Dehydrogenation, fourth one. Dehydrogenation means ಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ H2ನ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ದೆನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಡಿಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ H2ನ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಿಂದ ತೆಗಿಬೇಕಾಚೆಗೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ದೆನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್. ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಯಾವುದದು? ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, CH3 CH2OH. ನಾವೀಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ನಾನೀಗ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದು ಒಂದೇ ಕಾರ್ಬನ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಂದರೆ CH3 CHOH CH3 and it's a secondary alcohol. ಇದನ್ನು ನಾನು ಇವಾಗ ಡಿಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡಿಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಇದರಿಂದ H2ನ ಆಚೆಗೆ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಾಪರ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಹೀಟಿಂಗ್ 573 2 Kelvin. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ವೆನ್ ವೇಪರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಇದನ್ನು ವೇಪರ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಡರ್ 573 Kelvin. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ನೋಡಿ, OH ಬಂಡೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋದು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು CH3 ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಲ್ಕೊಳೋದು ಒಂದೇ ಹೆಚ್ಚು CH3CHO. ಗೆಟ್ ಅನ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ ದೆನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಎ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಸ್ H2. Are you getting my point? When vapors of alcohol, the two primary alcohol, when vapors of primary alcohol passed over a copper catalyst heated to 573 Kelvin, then dehydrogenation takes place to give a aldehyde. Aldehyde ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು, ಎರಡು ಹೆಚ್ಚು ಆಚೆ ಹೋದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು CH3CHO ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಅದೇ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. Again, you are passing vapors of secondary alcohol on copper catalyst to heat it to 573 Kelvin. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು, ಎರಡು H2 ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಎ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಸ್ H2. ನೀನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲೊಂದು CH3, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಚ್ಚು ಹೋಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ C, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ O ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O. ಇನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲೊಂದು CH3 ಇದೆ, ಗೆಟ್ CH3. ಐ ಮೀನ್ if you pass secondary alcohol on copper catalyst, you get a ketone. ನೋಡಿ ಇದು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್, ಇದೇನಿದು ಕೀಟೋನ್.
Are you getting my point? Primary alcohol on dehydrogenation we get a aldehyde. Secondary alcohol, this is secondary alcohol. Secondary alcohol on dehydrogenation we get ketone. Okay. Then tertiary alcohol ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? CH3 C CH3 CH3 OH. ಇದನ್ನು ನಾನೇನಾದ್ರು ಕಾಪರ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ 573ಗೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ when tertiary alcohol on dehydrogenation or when vapors of tertiary alcohol when passed through copper catalyst heated to 573 Kelvin, what is the product ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಮಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲಿಂದ? OH ಇಂದ ಒಂದು ಅದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಬನ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, OH ಇಂದ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಅದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, OH ಇಂದ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಹತ್ರ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ H2 ಈಸಿಯಾಗಿ ರಿಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ. H2 ರಿಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು H ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ H ಇಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಗೆಟ್ H ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ OH, ಇಲ್ಲಿಂದ H, ಅಥವಾ ಇದರಿಂದಲಾರಾಗ್ಬೋದು ಇದರಿಂದಲಾರಾಗ್ಬೋದು. ಒಂದು OH ಒಂದು H ಬಂದು ಗೆಟ್ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಸ್ ವಾಟರ್. ವಾಟರ್ ಆಚೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಮಿಕ್ಕಿದು CH3, ಇಲ್ಲಿ C, ಇಲ್ಲಿ CH3 ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು H ಇಲ್ಲಿಂದ OH ಹೋಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಫಾರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH2. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ H ಪ್ಲಸ್ ಆಚೆ ಹೋದರೆ ಈ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಇಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಯಾವುದು? ಆಲ್ಕೀನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆದರೆ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆದರೆ ಕೀಟೋನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಟರ್ಷರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ಇದೇ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಆಲ್ಕೀನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಆಲ್ಕೀನ್ ಬರುತ್ತೆ. ವೈ ವಿ ಗೆಟ್ ಆಲ್ಕೀನ್ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಅಲ್ಲ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ಫೋರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಎ ಆಲ್ಕೀನ್. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಡಿಹೈಡ್ರೋಜನೇಷನ್. And these are the reactions under cleavage of OH bond. Then next one, cleavage of CO bond. Cleavage of CO bond. CO bond break agadi. Cleavage of CO bond. First one. Second one, illi cleavage of CO bond. Adral first one. Reaction with hydrogen halide. Reaction with hydrogen halide. Hydrogen halide ಅಂದರೆ HCl, HI, HBr, these are all called hydrogen halides. ಅಂದರೆ acids, ಅವನ್ನ hydrogen halides ಅಂತೀವಿ. Take an example. CH3, CH2, OH ಪ್ಲಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ halide ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು HI. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಲ್ಲಿಂದ OH, ಇಲ್ಲಿಂದ H ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆಫ್ CO ಬಾಂಡ್ ನೋಡಿ, CO ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫಾರ್ H OH ಸೇರ್ಕೊಂಡು ವಿ ಗೆಟ್ ಎ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಾಟರ್. ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು CH3, CH2, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಐ ಮೀನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಎ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್. We get a haloalkane, and this is the reaction between alcohol and hydrogen halide. I mean, when alcohol is treated with hydrogen halide ನೀವು HCl ತಗೋಬೋದು, HIR ತಗೋಬೋದು, HBr ತಗೋಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ. When alcohol is treated with hydrogen halide, we get haloalkane. ಅಥವಾ alkyl halide. Alkyl halide is a common name. Haloalkane is a IUPAC name. Okay, and another example ತಗೋಣ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ CH3 OH plus HI gives rise to again water remove ಆಗುತ್ತೆ. we get CH3I ಆಮೇಲೆ methyl iodide ಬರುತ್ತೆ. CH3I plus water. Again this is another example for reaction with hydrogen halide. ಯಾವುದು? alcohol and reacts with hydrogen halide, we get alkyl halide. Okay, then second one, dehydration. It is not dehydrogenation ಅಲ್ಲ, ಇದು dehydration. Dehydrogenation means removal of water. Hydration means addition of water. Dehydrogenation means removal of hydrogen H2.
ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟರ್. ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ನ ಸೇರಿಸೋದು, ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ನ ತೆಗಿಯೋದು. ಇವಾಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್, ವಿ ಆರ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ವಾಟರ್. ಎರಡಿದೆ, ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ನೇ ಬೇರೆ, ಡಿಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್ನೇ ಬೇರೆ. ಡಿಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, H2. ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, H2O. ನಾವೀಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ನಾನು ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, CH3, CH2, OH. When this is treated with concentrated sulfuric acid, concentrated H2SO4 and heated to 443 Kelvin. When alcohol is treated with concentrated sulfuric acid heated to 443 Kelvin, then ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆಫ್ CO ಬಾಂಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ OH, ಇಲ್ಲಿಂದ H. ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಈ ಕಾರ್ಬನಿಂದ OH, ಈ ಕಾರ್ಬನಿಂದ H, ಇಲ್ಲಿಂದ H ಕಿತ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ OH ಕಿತ್ಕೊಳುತ್ತೆ. therefore ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್. ವೆನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಟು ಗಿವ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ H ಹೋಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ OH ಹೋಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ H ಹೋಗಿದೆ ಅಂದರೆ ವಿ ಗೆಟ್ CH2. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ CH2. ವಿ ಗೆಟ್ ಆಲ್ಕೀನ್. ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? When alcohol is treated with concentrated sulfuric acid heated to 443 Kelvin, we get alkene by undergoing dehydration reaction. Dehydration means removal of water. ಅಂದರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇಂದ ನಾವು ವಾಟರನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಾಟರ್ ಹೆಂಗೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಇಲ್ಲಿಂದ OH ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ H ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. therefore we get water. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೂ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು CO ಬಾಂಡ್, ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ಆಫ್ CO ಬಾಂಡ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಣ, CH3, CH2, CH2, OH, ಅಥವಾ CH3, OH. Look at this example, and it's a primary alcohol and this is secondary alcohol. Are you getting my point? This is primary alcohol and this is secondary because the functional group attached to the carbon is attached to two carbon atoms. Therefore, it is a secondary alcohol. ಇದನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ H2SO4 ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ 443 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಹೇಗೇನು ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇದರಿಂದ OH comes out with electron because more electronegative ಇದು with electron ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕೀಳೋದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರ್ಬನ್ನು, ಇದರ ಪಕ್ಕದ ಕಾರ್ಬನಿಂದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದು, ಇದರ ಪಕ್ಕದ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆನೂ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆನೂ ಇದೆ. ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ? ವೇರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ is removed? Here the hydrogen is removed from the carbon containing less number of hydrogen. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಯಾವುದರಿಂದ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕಾರ್ಬನ್ ಹತ್ರ ಲೆಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರ್ತವೋ, ಕಡಿಮೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರ್ತವೋ ಅದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. therefore ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. therefore we get ಏನು ಬರುತ್ತೆ? CH3, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ CH, H2ನಲ್ಲಿ ಒಂದು H ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ CH ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೂ CH ಬರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕಡೆ ನಮಗೆ CH3 ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಾಟರ್. therefore ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. therefore the reaction is dehydration. When primary alcohol is treated with concentrated sulfuric acid, we get alkene. When secondary alcohol is also treated with concentrated sulfuric acid, we get alkene. Once again ಇಲ್ಲೂ ಆಲ್ಕಿನೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಎರಡು ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು, ಒಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ. ಬಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸೆಟ್ಸ್-ಅಪ್ ರೂಲ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸೆಟ್ಸ್-ಅಪ್ ರೂಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. therefore the product is ಇದು ಬರ್ತದೆ ಯಾವುದು? 2-butene. 2-butene is the product. ಓಕೆ, then mechanism of dehydration. ಇದರ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬರೀತಾ ಇದೆ. mechanism of dehydration. mechanism of dehydration. dehydration reaction ಯಾವುದು? CH3 CH2 OH gives rise to concentrated H2SO4 443 Kelvin
ವಿ ಗೆಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ CH2 ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH2 ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಯಾವುದು ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇದರ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ protonation of alcohol. First step is protonation of alcohol. Protonation of alcohol ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ನಾವು ಹಾಕಿರೋದು ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, H2SO4 ಇದ್ದಿದ್ದು ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಸ್ H++ H2HSO4 ಮೈನಸ್. ನೋಡಿ H2SO4 ಇದ್ದು HSO4 ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು H+ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ H+ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಈ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. CH3 CH2 OH ಪ್ಲಸ್ H+. ಈ H+ ಈ OH ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ O ಹತ್ರ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇದೆ. O ಹತ್ರ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇದೆ, ಆ ಲೋನ್ ಪೇರ್ನ ಇದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೋಟನೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಇದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಗೆ ದ ಹೆಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಪ್ರೋಟನೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ವಿ ಗೆಟ್ CH3 CH2. ನೋಡಿ ಈ H+ ಇದ್ರ ಹತ್ರ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈ H+ ಕಿತ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. O ಒಂದು H ಮೊದಲೇ ಅದ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು H ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು H, ಇದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು, ಇಟ್ ಗಿಟ್ಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, and that is the first step. The second step deprotonation. Second step removal of water. Second step removal of water molecule. Mechanism. First step ಅಲ್ಲಿ protonation of alcohol, second step ಅನ್ನು removal of water. ಏನಾಗುತ್ತೆ? CH3 CH2 OH2 ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ. ನೋಡಿ OH2 ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಮೇತ ಆಚೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಇವೆರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಗೇನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, therefore we get H2O. ಓಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ವಿ ಗೆಟ್ H2O. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿ ಗೆಟ್ CH3 CH2. ಇದು ನೋಡಿ ಈ OH2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಮೇತ ಆಚೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಆಯಿತು. ಗೇನ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಯಿತು, H2 ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಗೆಟ್ಸ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಐ ಮೀನ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಏನಂತ, ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯನ್. ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್. ನೋಡಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯನ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೋಟನೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯನ್. ನೋಡಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಡಿಪ್ರೋಟನೇಷನ್. ಡಿಪ್ರೋಟನೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ H+ ಆ್ಯಡ್ ಆಗೋದು. ಡಿಪ್ರೋಟನೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ H+ ಆಚೆ ಇಡೋದು. ಇದರಿಂದ H+ ಆಚೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ CH3 CH2 ಪ್ಲಸ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಒಂದು H+ ಆಚೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. H+ ಆಚೆ ಹೋದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಬರ್ಕೊತೀನಿ, CH2H ಈ ಥರ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. CH2H ಅಂದರೆ CH3. ಇಲ್ಲಿಂದ H+ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಆಯಿತು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. therefore CH2 ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH2 ಪ್ಲಸ್ H+. ನೋಡಿ H+ ನೋಡಿ ಕೆಟಲಿಸ್ಟು H+ ಮೊದಲು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ H+ ಆಚೆಗೆ ರೀಜನರೇಟ್ ಆಯಿತು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ catalyst ಏನು, ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ರೀಜನರೇಟೆಡ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ಮೊದಲು ಹೆಂಗಿತ್ತು ಹಂಗೆ ರೀಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ H+ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ H+ ರೀಜನರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಎ ಆಲ್ಕೀನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಪ್ರೋಟನೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಪ್ರೋಟನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಪ್ರೋಟನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್. ಓಕೆ,
ದೆನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ ಒಂದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಯಾವ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ನ. ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ, ಟರ್ಷಿಯರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ. ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು? ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪ್ರೈಮರಿನ, ಸೆಕೆಂಡರಿನ, ಟರ್ಷಿಯರಿನ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಲೂಕಾಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಲೂಕಾಸ್ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಲೂಕಾಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ along with alcohol you are adding concentrated HCl and anhydrous element zinc chloride ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ತಗೋತೀಯ, ಯಾವ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸರ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವ್ದಾರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ HCl ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅನಹೈಡ್ರಸ್ ಜಿಂಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಅನಹೈಡ್ರಸ್ ಜಿಂಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೂಕಾಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್. ಇವು ಲೂಕಾಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ? ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ HCl ಮತ್ತು ಅನಹೈಡ್ರಸ್ ಜಿಂಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಈ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ನಾನು ಇನ್ನು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಗೆ ಹಾಕಿದೆಯಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್. ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಏನು ಸರ್? ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಲೂಕಾಸ್ ಟೆಸ್ಟು. ಅಲ್ಲೇನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ವೆದರ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಟರ್ಷಿಯರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೀನೇನಾದ್ರು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ಯಾ, ಅದರೊಳಗಡೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ HCl ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಜೊತೆಗೆ ಅನಹೈಡ್ರಸ್ ಜಿಂಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಟರ್ಬಿಡಿಟಿ ಬಂದರೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಟರ್ಬಿಡಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂಥರ ಈ ಥರ ಮೊಸರು ಥರ ಆಗ್ಬಿಡೋದು. ಒಂದೇ ಸಲ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೊಸರು ಥರ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರ. ಆ ಟರ್ಬಿಡಿಟಿ ಬಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಟರ್ಬಿಡಿಟಿ ಬರಬೇಕು. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ HCl ಮತ್ತು ಅನಹೈಡ್ರಸ್ ಜಿಂಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಟರ್ಬಿಡಿಟಿ ಬಂದರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟರ್ಷರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಯಾವ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಗಿರುತ್ತದೋ? ಟರ್ಷರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಟರ್ಬಿಡಿಟಿ ಆಫ್ಟರ್ 5 minutes. ಟರ್ಬಿಡಿಟಿ obtained ಆಫ್ಟರ್ 5 minutes ಅಂದರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ನೀವು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಗೆ ಇವೆರಡು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಟರ್ಬಿಡಿಟಿ ಬಂದರೆ ಟರ್ಷರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವೆರಡನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಟರ್ಬಿಡಿಟಿ ಬಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗೂ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಟರ್ಬಿಡಿಟಿ obtained ಆಫ್ಟರ್ ಈಟಿಂಗ್. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಜೊತೆ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಹಾಕಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗೂ ಟರ್ಬಿಡಿಟಿ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಆಫ್ಟರ್ 5 minutes ಆದಮೇಲೂ ಟರ್ಬಿಡಿಟಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೀನು ಈಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಟರ್ಬಿಡಿಟಿ ಬಂದರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. And in this way we can identify whether the given alcohol is a primary or secondary or tertiary. I mean, when alcohol is treated with Lucas reagent, if you get turbidity immediately, then the given alcohol is tertiary alcohol. If you get turbidity after 5 minutes, then that given alcohol is secondary alcohol. If you get turbidity after only eating, then the given alcohol is primary alcohol. And this is the test used to differentiate the given alcohol is a primary, secondary or tertiary. This is also very important. Thank you.